नेक्स्ट वन इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग HHM. त्याच्यामध्ये आपण जो पार्टिकल दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन मध्ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करतो त्याची आपण एनर्जी काढायची आहे. त्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, टोटल एनर्जी. हा पार्टिकल आहे, हा पार्टिकल दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन मध्ये HHM करतोय. त्यामध्ये कन्सिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग अ लिनियर HHM along the path mn about the mean position O at a given instant. Let the particle be at P at a distance x from O. हा एक पार्टिकल आहे मी, आणि हा m आणि n जे आहे हा दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन, ही m पोझिशन आहे, ही n पोझिशन आहे. ह्या दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन आहेत. या दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन मध्ये पार्टिकल टू अँड फ्रो मोशन, लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करतोय. O ही जे आहे ही मीन पोझिशन आहे आणि P इज द पोझिशन ऑफ पार्टिकल ऍट एनी इन्स्टंट ऑफ टाइम. कुठल्याही एका क्षणाला आपण जर बघितलं तर त्या क्षणाला पार्टिकल P आहे, आणि ह्या P पासून मीन पर्यंत अंतर जे आहे हे डिस्प्लेसमेंट x असतं. ओके, नाउ द सेम इज शोन इन दिस animation. This particle is performing linear simple harmonic motion between these two extreme positions, and this is mean position. Now already calculated velocity of the particle in HHM is given by, पण दोन वेगवेगळ्या केस मध्ये आपण velocity इक्वेशन कॅल्क्युलेट केलं होतं. त्यामध्ये फर्स्ट आहे v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, and another one is a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाय. हे आपण दोन velocity इक्वेशन्स आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केले आहेत. To calculate kinetic energy, we know kinetic energy equation 1/2 mass into velocity square. Hence kinetic mass into velocity square. Hence kinetic energy of this particle performing linear simple harmonic motion. आपण दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने ही kinetic energy काढायची आहे. दोन आपण वेगवेगळे velocity equation आपण ऑलरेडी बघितलेत वरती. तर दोन्ही व्हॅल्यू पुट करून thus the kinetic energy EK equal to 1/2 mass into velocity square, and putting value of velocity, its velocity is omega square in bracket a square minus x square bracket complete. This is velocity value putting, and this m omega is nothing but k. Hence half into k into bracket a square minus x square. This is the kinetic energy EK, one form. Another form, this kinetic energy at displacement x at any time t is again EK equal to 1/2 mass into velocity square. Again another form of velocity equation is a omega cos omega t, then squaring a square omega square cos square omega t plus phi. This is putting value of velocity. Then this m omega square is nothing but k. This a square is as it is, and cos square omega t plus phi also as it is. This is another form of kinetic energy. This is the equation to calculate kinetic energy at any time t and displacement x. म्हणजे आपण त्यामध्ये स्मॉल t व्हॅल्यू जर पुट केली एनी टाइम ऍट दॅट टाइम, व्हॉट इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट पार्टिकल परफॉर्मिंग HHM, that we can calculate here using this equation. The external work done dW during this displacement is, आता to calculate potential energy, आपण potential energy काढण्यासाठी फर्स्ट आपण इथे वर्क डन काढायचं आहे. The external work done dW during this displacement is, आता आपण हे पार्टिकल जे डिस्प्लेसमेंट करतोय त्या पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट साठी त्याच्यावरती झालेलं वर्क डन जे आहे हे dW वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स F displacement minus dx, because this is displacement is against the system, विरुद्ध दिशेमध्ये आहे मायनस घेतलेलं आहे वर्क डन सिस्टमच्या अगेन्स्ट. म्हणून पुटिंग व्हॅल्यू ऑफ k F equal to minus kx, force is equal to minus kx equation, and dx as it is, this minus becomes plus, then final expression is kx dx. This is the work done to displacement dx. dx एवढं छोटं डिस्प्लेसमेंट जर झालं, तेवढं जर डिस्टन्स मूव्ह झाला तो पार्टिकल, तर त्याच्यावरती झालेलं वर्क डन जे आहे हे वर्क डन kx dx इतकं येतं. Now total work done. The total work done on the particle to displace it from O to P is given by, आता आपण फक्त स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx आहे एवढाच डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल होण्यासाठी लागलेलं वर्क डन dW काढलेलं आहे. तर टोटल वर्क डन जे आहे
तर टोटल वर्क डन जे आहे 0 पासून म्हणजे मीन पासून x पर्यंत पार्टिकल जाईपर्यंत त्याच्यावरती झालेलं वर्क डन जे आहे हे वर्क डन टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ dw म्हणजे आपण छोटे छोटे वर्क डन जे आहेत dx dx हे आपण ऍड करत गेलो कुठून कुठपर्यंत 0 पासून x पर्यंत म्हणून लिमिट टाकलं आहे 0 टू a हे टोटल वर्क डन W इंटिग्रेशन 0 टू x dw dw म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ dw म्हणजे काय dw चे ऍडिशन केले म्हणजे सगळे वर्क डन जे आहेत छोटे छोटे वर्क डन हे ऍड केले तर टोटल वर्क डन W मिळतं म्हणून पुटिंग व्हॅल्यू ऑफ dw इज नथिंग बट kx dx dw ची व्हॅल्यू पुट केली आपण kx dx then k is constant integration of x dx is x square by 2 then rearranging terms final expression is half into kx square this is work done म्हणजे पार्टिकलला 0 पासून x पर्यंत नेपर्यंत त्याच्यावरती झालेलं वर्क डन जे आहे हे वर्क डन हाफ kx स्क्वेअर आला आणि हेच वर्क डन जे आहे हेच वर्क डन काय होतं पोटेन्शियल एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर होतं पार्टिकल मध्ये म्हणून दिस शुड बी द पोटेन्शियल एनर्जी p म्हणून आपण हे w जे आहे हे w आपण हाफ kx स्क्वेअर ही पोटेन्शियल एनर्जी घेतो हेच वर्क डन जे काय झालेलं आहे पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये स्टोअर झालेलं आहे पार्टिकल मध्ये म्हणून EP ऑफ द पार्टिकल ऍट डिस्प्लेसमेंट x म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी पार्टिकलची x डिस्प्लेसमेंटला EP इक्वल टू हाफ इंटू kx स्क्वेअर जे आपण वर्क डन आलो होतो ना इथं हे वर्क डन जे आहे हेच वर्क डन आपण इथं पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून घेतलेलं आहे कारण तेच वर्क डन पोटेन्शियल एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर झालेलं आहे म्हणून पुटिंग व्हॅल्यू ऑफ k is m omega square hence half into m omega square x square this is the potential energy at time t then again another form EP equal to half into kx square putting value of x displacement equation displacement value put केली आपण इथं displacement value जे आहे x equal to a sin of omega t plus phi येते पण x square असल्यामुळे इथं a square sin square omega t plus phi येतं then rearranging terms 1 by 2 m a square omega square cos square omega t plus phi this is the potential energy associated with this particle performing linear simple harmonic motion at time t म्हणजे t हा जे टाइम आहे एवढ्या वेळानंतर पार्टिकल ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणची पोटेन्शियल एनर्जी काढायचं हे इक्वेशन आहे नाउ टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल the total energy of the particle is the sum of its kinetic energy and potential energy. आता आपण सेपरेटली kinetic energy, सेपरेटली potential energy फाइंड आउट केली जो पार्टिकल HCM करते त्याची टोटल एनर्जी जी आहे टोटल एनर्जी E ही त्याची kinetic energy K प्लस त्याची potential energy EP ह्या दोन्ही ऍडिशन केल्यानंतर आपल्याला टोटल एनर्जी मिळते म्हणून आपण त्या दोन्हीची व्हॅल्यूज पुट केल्या kinetic energy आणि potential energy च्या तर kinetic energy व्हॅल्यू आहे हाफ इंटू m omega square in bracket a square minus x square ही kinetic energy value आहे plus potential energy 1 by 2 m omega square x square ही potential energy value आहे याच्यामध्ये m omega square आपण कॉमन घेतलं then equation becomes half into m omega square a square then this m omega square is nothing but k m omega square च्या ऐवजी आपण k पुट केलं त्यानंतर ही व्हॅल्यू झाली half k square this is the potential energy again we know this at maximum that is extreme position at mean position kinetic energy maximum potential 0 hence only half into m v max square is equal to total energy then putting value of this omega in this equation 1 by 2 same m as it is this omega square is nothing but omega is only 2 pi n hence omega square is 2 pi n square a square as it is squaring 2 actually this is 1 by 2 4 pi square n square a square on m but here 2 to cancel then this becomes 2 pi square n square a square m then this n is nothing but 1 by t square n is nothing but 1 by n square is nothing but n 1 by t square hence this becomes 2 pi square m a square as it is and instead of n square this is 1 by t square then this is the energy in another form 2 pi square m a square by t square this is the total energy associated with this particle at any position in simple harmonic motion तर ही पार्टिकल ची टोटल एनर्जी आहे at any position next one is special cases already we have calculated separately potential energy kinetic energy total energy now these potential energy kinetic energy and total energy at mean position and extreme position these special cases we have to see now here first case is at the mean
the mean position x equal to 0 and velocity is minimum. So velocity is maximum. Now see this animation. This particle is performing to and promotion. And if particle is at mean position here, x equal to 0, particle जर mean ला असेल, x equal to 0 असेल, त्याची velocity maximum असते. त्यामुळे kinetic energy आहे 1/2 half k a square minus x square च्या ऐवजी हे म्हणजे m omega square आहे म्हणून आपण half m omega square a square minus x square. But here x is 0, hence only half m omega square a square. This is the kinetic energy, and this kinetic energy is maximum at mean position. Now potential energy formula is half into kx square, but x is hence p is equal to 0, that is minimum. म्हणजे mean ला kinetic energy maximum असते, potential energy 0 असते. Second case, at extreme position the velocity of the particle is 0, that is x equal to plus or minus. Extreme म्हणजे ही positive extreme आहे, ही negative extreme आहे, ही negative extreme आहे. Positive extreme ला plus a असतं, displacement negative extreme ला minus a असतं. त्यावेळी velocity जे ही extreme ला 0 असते. Now potential energy at extreme position formula is 1/2 m omega square x square. But here x is a, hence 1/2 m omega square is. This is the potential energy, and this potential energy is maximum at extreme position, both extreme position, that is positive extreme and negative extreme. And kinetic energy is 1/2 m omega square a square minus x square. But here x is a, hence 1/2 m omega square a square minus a square becomes 0, hence k becomes 0. Means at extreme position k is 0, and at extreme position p is maximum. Potential energy minimum, kinetic energy minimum at extreme position. Now if we consider this kinetic energy as particle moves from mean position to extreme position, म्हणजे particle जेव्हा mean position कडून extreme कडे जातो त्यावेळी ke जे ke mean ला maximum असते. As particle moves from mean to extreme position, ke decreases and this ke becomes minimum at extreme position. Again, as particle moves from extreme to mean, ke increases and becomes maximum at mean position. म्हणजे mean कडून extreme कडे जाताना ke कमी होते, सगळ्यात कमी 0 extreme ला असते, परत extreme पासून mean ला येताना ke वाढते, सगळ्यात जास्त mean ला maximum ke असते. Now potential energy आपण जर बघितली तर potential energy mean ला आहे, mean ला extreme ला potential energy आहे, ही potential energy maximum असते, extreme ला mean ला 0 असते. म्हणजे particle चा mean पासून extreme कडे जाईल तसं particle ची potential energy वाढते, एक्स्ट्रीम ला मॅक्सिमम होते, परत पार्टिकल एक्स्ट्रीम पासून मीन ला येते, पोटेन्शियल एनर्जी कमी होते आणि मीन ला नंतर पोटेन्शियल एनर्जी 0 असते. पोटेन्शियल एनर्जी हे जर आपण कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जी आपण व्हेरिएशन बघितलं. नेक्स्ट आर थर्ड केस, इफ के इक्वल टू पी, ज्या ठिकाणी के इक्वल टू पी असते त्यावेळी डिस्प्लेसमेंट किती आहे, पी असते त्यावेळी डिस्प्लेसमेंट किती आहे ते आपण काढायचं. म्हणजे कोणत्या डिस्प्लेसमेंटला मीन पोझिशन पासून किती अंतरावरती गेल्यानंतर के आणि पी समान असतात ते बघायचं आहे. आपण के ची इक्वेशन हे आणि पी ची इक्वेशन जे आहे दोन्ही इक्वेशन इक्वेट केली, रिअरेंजिंग टर्म्स अँड सॉल्विंग फॉर एक्स, देन एक्स बिकम्स प्लस ऑर मायनस ए बाय रूट 2. म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू ज्यावेळी ए बाय रूट 2 इतकी असते त्यावेळी के इक्वल टू पी असते. Thus at x equal to plus or minus a by root 2, the k equal to p, that is e by 2 for a particle performing linear system. म्हणजे टोटल एनर्जी जे आहे त्या टोटल एनर्जी हाफ असते, k equal to p. फोर्थ केस, at x equal to plus or minus a by 2, म्हणजे एम्प्लिट्यूड जे आहे एम्प्लिट्यूडचे हाफ डिस्प्लेसमेंट ज्यावेळी असेल त्यावेळी p जे आहे ही p हाफ इंटू kx स्क्वेअर, that is putting value of this x 1/4 1/2 kx स्क्वेअर, that is e by 4. म्हणजे के इक्वल टू 3 इंटू पी. म्हणजे ज्यावेळी डिस्प्लेसमेंट जे आहे एम्प्लिट्यूडच्या हाफ असतं त्यावेळी पोटेन्शियल एनर्जी आहे ही पोटेन्शियल एनर्जी टोटल एनर्जीच्या 1/4 असते आणि के जे आहे के ही 3 टाइम्स पी असते. दिस इज फोर्थ केस, के इक्वल टू 3 टाइम्स पी. व्हेरिएशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी आणि टोटल एनर्जी याचं आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघायचं आहे. म्हणजे ग्राफ कडून आपण कायनेटिक, पोटेन्शियल आणि टोटल एनर्जी कशी बदलते ऍज पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम ते आपण पाहायचं आहे. त्यामध्ये फर्स्ट द व्हेरिएशन ऑफ केई अँड पीई विथ डिस्प्लेसमेंट एसएचएम. तर आपण हे व्हर्टिकल ऍक्सिस हा एनर्जी ऍक्सिस आहे, वाय ऍक्सिस याच्यावरती एनर्जी घेतलेली आहे, हा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस एक्स ऍक्सिस आहे, याच्यावरती आपण एम्प्लिट्यूड घेतलेले आहे आणि ही पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम एम्प्लिट्यूड आहे प्लस हे इकडं निगेटिव्ह मायनस ए एम्प्लिट्यूड आहे आणि ही टोटल एनर्जी ई आहे. ओके, फॉर कायनेटिक एनर्जी वी नो कायनेटिक एनर्जी, दिस इज कायनेटिक एनर्जी, ही कायनेटिक एनर्जी आहे.
ही कायनेटिक एनर्जी आहे. एक्स्ट्रीम पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी 0 असते आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे पार्टिकल जर एक्स्ट्रीम पासून मीन कडे मूव्ह झाला, ॲज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स्ट्रीम टू मीन, दिस के increases like this increases and becomes maximum at this position. पार्टिकल एक्स्ट्रीम पासून मीन कडे तर के वाढत आलेले आणि इथं हायस्ट झालेले के. अगेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम मीन पोझिशन टू एक्स्ट्रीम पोझिशन, के डिक्रीजेस. आता हा मीन कडून एक्स्ट्रीम कडे के ही कमी होते बघा, कमी झाली आणि लास्टला इथं 0 झाली. म्हणजे एक्स्ट्रीमला के 0 झालेले आहे आणि मीनला के मॅक्सिमम असते. ही केचं व्हेरिएशन आहे. सिमिलरली पी जे पोटेन्शियल एनर्जी, ही पोटेन्शियल एनर्जी बघायचं आपल्याला. एक्स्ट्रीम पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम असते हे माहिती आहे आपल्याला. जर पार्टिकल एक्स्ट्रीम टू मीन असं मूव्ह असेल त्यावेळी ॲज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स्ट्रीम टू मीन, potential energy decreases and becomes minimum, that is 0 at this mean position. Again, if particle moves from mean to extreme position, P increases and becomes maximum at extreme position. ही potential energy maximum होते. If you consider total energy, this is total energy at any position. Total energy constant असते. If you add K plus P, suppose at this position K this much, P this much. If you add this K plus P, total becomes this much. At this position, suppose P is this much and K is this much. If you add K plus P, this total becomes this much. हे आपण कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी आणि टोटल एनर्जीचं व्हेरिएशन बघितलं आपण. आणि हे दोन पोझिशन जे आहेत तिथं, हे के इक्वल पी असते इथं या ठिकाणी, आणि इकडल्या साईडला पण के इक्वल पी असते. त्यावेळेचं डिस्प्लेसमेंट जे असतं एक्स हे a/√2 असतं इकडल्या साईडला, आणि इकडे -a/√2 असतं डिस्प्लेसमेंट. मीन्स ॲट डिस्प्लेसमेंट a/√2 ke becomes p. नाउ दिस सेम ke p व्हेरिएशन बाय एनिमेशन मध्ये आपण हे के पी कसं व्हेरिएशन बघायचं आहे. सिंपल पेंडलम आहे. सिंपल पेंडलम हा ऑसिलेशन होत आहे, म्हणजे दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन मध्ये टू इन्फॉर्मेशन करतो. त्यावेळी त्याची के पी कशी बदलते, बट टोटल रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्यामध्ये ही ग्रीन जे आहे ही ग्रीन पोटेन्शियल एनर्जी आहे, ही पोटेन्शियल एनर्जी आहे. हे रेड जे आहे ही कायनेटिक एनर्जी आहे, आणि पिंक जे आहे ही टोटल एनर्जी. म्हणजे के कमी झाली पी वाढते, पी कमी झाली के वाढते, बट टोटल रिमेन्स कॉन्स्टंट. बट टोटल पण कमी कधी होते, हे एम्प्लिट्यूड जे आहे ऑसिलेशनची कमी झाले तर पी टोटल एनर्जी कमी होते. बट टोटल एनर्जी इक्वल टू के प्लस पी, दोन्हीच्या ऍडिशनची टोटल एनर्जी येते. हे ज्यामध्ये आपण दाखवलेलं आहे. Thank you for watching this video. Keep watching videos and don't forget to subscribe, like and share.